जय श्री सत्यनारायण स्वामी जय प्रभुंकर सदैच्छा नो आनंद कवार हरिबोल भज सत्यनारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम भज सत्यनारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम भज सत्यनारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम। मनोभिराम नयनाभिराम वचनाभिराम श्रवणाभिराम सदाभिराम सतताभिराम वंदे सदा जगद्गुरुदेवाभिराम। भगवानकर कृपा जितेबले हेब सेतेबले तांकरी कथा शुणिबा पई मन आग्रह हेब एवं प्रभुंकर भक्त किभଳି प्रभु को प्राप्त करिसंती तांकर सेवा करिसंती से भक्त माँ हो किमा भक्त भाई हो किमा निजर प्रभुंकर अंतरंग दास हो सेमानंकर चरित्र शुणिबा माध्यम प्रभुंकर कृपा जीव को प्राप्त हुए। आसंतु जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव जितेबले शांति आनंद आश्रम लीला कले से लीलामय पुरुषंकर कथा को श्रवण करिबा तांकर जो जो अंतरंग दास दासी प्रभुंकर सेवारे थिले से मध्यरु जगज्जननी स्वरूपा कृष्णा मांकर कथा शुणिबा। माँ कहती ठाकुरंकर अनुभूतिर कथा माँ को पचारे माँ कहती से बायाटा कथा कौन कहबी। माँ पुत्र भाव ठाकुर को अति भल पाती। कृष्ण माँ ठाकुर अति अंतरंग भक्त ब्रह्म मुहूर्त निषार्ध ठाकुर पहुड़ भंगा ठारू रातिर विश्राम जाए अहरह ठाकुर सेवा पई तत्पर। पुणी सबु भक्त मानकर सुविधा असुविधा भल मंद बुझिबा दायित्व तांको उपरे। ता अनाबिल स्नेह व्यवहार आंतरिकतार पटांतर से ही माँ निजे शतजन्मर 100टी गर्भधारिणींकर स्नेह ममता को एकत्र मिसाई सृष्टिकर्ता जेपरी तार हृदयटा को गढ़ी से हेले जगज्जननी माँ कृष्ण माँ। सन्यासी मध्य परम पूज्य वैकुंठ बाबा आउ सन्यासिनी मानक मध्य कृष्ण माँ निज स्व बा निजत्व बोली तार किछि न थाए संपूर्ण समर्पिता। भक्त माने मन करती से सत्य जेमिति समस्तंकर गर्भधारिणी माँ ता बात्सल्य भाव ठाकुर भी तन्मय हुंती। भक्त मानक आखिरे से तो स्वयं माँ लक्ष्मी अवतार एकाधार शांत दास्य सख्य मधुर बात्सल्य रस निपुणा से ठाकुर लीलानुभूति कथा पचारे स्मित हसी दे बाणी दे सत्य तो क्यों कथा से कहिब आद्य ना अंत ना मध्य क्यों कथा कहिब। अति बड़ेले माँ हसी हसी कहे से निजर महार्घ अनुभूति केतोटी कथा। माँ कहती मो जन्मस्थान रसुलकुंडा एवं जहाँ को कह जाउछि भंजनगर। मो बापा माँ तो ठाकुर अनुगत गृही सन्यासिनी थिले। रसुलकुंडार पहाड़ उपरे माँ सिद्धेश्वरी देवी मंदिर पहाड़ तले आम घर। से सिद्धेश्वरी मंदिर फेरिला बेले साधु माने बेले बेले आम घरे रहंती। भजन कीर्तन ठाकुर कथा आलोचना हुए। मते सेते बेले 9 कि 10 वर्ष बोध हुए 1963 मसीहा हेब। बापा माँ सांगरे प्रथमे करमला आसिले
ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭରତ ବାବା। ପ୍ରଥମ କାହିଁକି? ସେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଆସିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭରତ ବାବା ଥିଲେ ସେ ହିଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାର ଥିଲେ। ମା ବାପା ଫେରିଗଲେ, ମୁଁ ରହିଗଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବେଲମାତା, ଯମୁନା ମାତା ପ୍ରଭୃତି ମଠରେ ଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପାଞ୍ଚାଳି ମା ଆସି ରହିଲେ। ଦିନେ ଛତା ପାଖରେ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଛତା ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠି ତ ପ୍ରଥମେ 1934 ମସିହାରେ ଠାକୁର ତାଳବରଟା ଗଛଟିଏ ପୋତି ଦେଇ ତା ତଳେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ତାଳବରଡ଼ା ଛତାଟିଏ ପୋତି ଦେଇ ତା ତଳେ ବସି ରହୁଥିଲେ ସାଧନରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ପାଖା ଆଖ ଲୋକେ ଛତା ବୋଲି ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯମୁନା ମା ଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯମୁନା ମା ଥାଏ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବା ଆଲଟ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। କରମଳା ଗାଁ ଗଜି ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ଅଭିବାରିକ ଆସି ସେଠି ବସିଲେ। ଗଜି ବିଶ୍ୱାଳ କହିଲେ, ଆଜି ପରା ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଠାକୁର ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟି ତାଙ୍କର ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ, ହଁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିହରି ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭାବ ଆସିଗଲା। କମ୍ପନ, ସ୍ୱେଦ, ରୋମାଞ୍ଚ ଏଭଳି ଅଷ୍ଟସାତ୍ତ୍ୱିକର ଭାବ ଆସିଗଲା। ଠାକୁର ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କି ମା? କ'ଣ ଅଧିକ ଶିହରଣ ମୋ ଦେହରେ ଖେଳିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ଅନୁଭବ କଲି। ଠାକୁର ହଠାତ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳି ବାଲଗୋପାଳ ରୂପ ହୋଇ କୋଳରେ ଆସି ବସିଗଲେ। ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଠାକୁର ସବୁଦିନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭଜନ ଲେଖନ୍ତି, ବେଲମାତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଇବାକୁ। ବେଲମାତା ଭଲ ଗାଆନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନା ତମେ ସବୁ ଏବେ ଏମିତି ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସୁଛ, ବସୁଛ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛ। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି କଡ଼ା ଶାସନ ସେତେବେଳେ। ତମେ ସବୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିବୁ, ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ, ତାପରେ ଭଜନ ଶିଖିବୁ। କିଏ ଯଦି ଉଠିବାରେ ଟିକେ ଡେରି କଲା, କିଏ ଆଶ୍ରମ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା, ସଂଯୋଗ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାହାର କେମିତି ବେହେଡ଼ା ଢଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍କୁଚ ହାଡ଼ରେ ମାଡ଼ ବସିଯାଏ। ଶାସନ ବେଳେ ଦୟା ମାୟା ବିଚାର ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣାଟିଏ ଦେଇ, ହାତରେ ଦୁଗ୍ଧ ଗ୍ଲାସ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆକଟ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ କିରେ ବିନୋରୀ? ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ବାପା ମା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ପରା ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟି ମାରୁଛୁ। ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ତତେ ସମ୍ପିବେ, ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ତତେ କିଏ ଡାକୁଛି ମା ଭଲ ଲୋକି ହେବାକୁ? ତୁ ଘରକୁ ଯାଉନୁ, ଯା ଏଠୁ ପଳା। ତୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲାନା। ମାର ହୃଦୟ ତ ତରଳି ଯାଏ। ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର ଅଲିଅଲି ଗେଲା ପୁଅ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରାଧା ମା ଠାକୁରଙ୍କ ଜନନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଜନନୀ ଏଭଳି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଛି ବେଦନା ଆସିଲେ ମା ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ମା ତୁ ଏ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନା, ତୁ ଘରକୁ ଯା। ମା କହିବେ, କ'ଣ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମାର ନା ଧନ।
ମା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଲୀଳା। ଏବେ ସିନା ଏମିତି ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପାଖ ଆଖ ଗାଁକୁ ମାଦୁକରି କରିବାକୁ ଯାଉ। ପାଞ୍ଚାଳି ମା ତ ଆସି ସାରିଥାଏ। ସେ ଭଲ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି। ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ସବୁ ମା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ। କଣ୍ଠ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର ରାଗ ତାଳରେ ମା ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି। ହେ ସାରଙ୍ଗ ଧାରି କାନନ ବିହାରୀ ଭଜନଟି ଗାଇ ମାଦୁକରି କରୁ। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା, କିଏ ଚାଉଳ ତ, କିଏ ସାରୁ ଦିଟା, କିଏ ଆଳୁ ଦିଟା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ବୋଇଲେ ବାରମିଶା ଚାଉଳର ବଗଡ଼ା ଆମ୍ବ, ପୋଇ, କାନିସିରି, କଳମ ଶାଗ, ସାରୁ ମିଶାମିଶି ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଖୁଦ ପିତା। ସେଇ ଖୁଦ ପିତା ଏବେ ବି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟସୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ଖୁଦ ପିତା ଯେପରି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ। ସେ ବାୟା କଥା କ'ଣ କହିବି? ତା ସ୍ନେହ, ତା କରୁଣା, ତା ଦୁଃଖ, ତା ମର୍ମଦାହ କାହାଣୀ କେତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛୁ କ'ଣ କହିବି? କେତେ କହିବି? ସେ ଯେ ଅଭୁଲା ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ସତରେ ମା ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସ୍ୱରୂପା। ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର, ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହି ନିଜେ ନ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରିସି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତ ମା'ର ସ୍ଥାନ ତ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଭଳି ମା, ଉମା ମା, ବେଲ ମା, ପାଞ୍ଚାଳି ମା, ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। এই କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇପାରନ୍ତିନି। ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପାଞ୍ଚାଳି ମା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ମା। କାଳେ ମା ବେଳେବେଳେ କଇଁନାଡ଼କୁ ଆଣିକି ଏମିତି ସିଝେଇକି ତରକାରୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାତ୍ମାମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ହାତ ଚାଟି ଖାଇଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜାଣିଦିଅ। ଯାହା ହଉ, ସେ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ମା। ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହାଜି ବୋଲ। କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କର। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହିଁ କଥା, ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ବୃଥା